Next point in this chapter, kinetic theory of gas and radiation is the Mayer's relation. Mayer's relation is the relation between two specific heats of a gas. Before studying this relation, we study some introduction, that is definition, formula of specific heat. स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी, विशिष्ट उष्मा धारकता. स्पेसिफिक विशिष्ट, कपॅसिटी क्षमता किंवा धारण करणे, धारकता. हीट उष्णता. प्रत्येक पदार्थाची उष्णता ऊर्जा शोषून घेण्याची, ॲब्सॉर्ब करून घेण्याची किंवा साठवून ठेवण्याची कपॅसिटी ही वेगवेगळी असते आणि प्रत्येक पदार्थाला ठराविक मास असणाऱ्या, समजा दोन वेगवेगळे पदार्थ आहेत आणि त्यांना ठराविक मास असणारे सेम मास असणारे दोन पदार्थ आहेत आणि सेम टेम्परेचर समजा त्यांचं वाढवायचं असेल तर सेम टेम्परेचरमध्ये वाढ करण्यासाठी लागणारी उष्णता ही वेगवेगळी असते आणि म्हणून प्रत्येक पदार्थाची स्पेसिफिक हीटची किंमत ही वेगळी असते. तर स्पेसिफिक हीट ऑफ solid, liquid and gas. General definition of specific heat capacity of a substance is defined as the amount of heat energy required to change the temperature of 1 kg of substance by 1 degree centigrade. 1 kg म्हणजे एक एकक पदार्थाचे 1 डिग्री सेंटीग्रेड एवढे तापमान बदलण्यासाठी लागणारी उष्णता म्हणजेच त्या पदार्थाची स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सबस्टन्स इज डिफाइंड ॲज द अमाऊंट ऑफ हीट ॲब्सॉर्ब्ड ऑर गिवन आउट रिक्वायर्ड, दॅट इज हीट ॲब्सॉर्ब्ड ऑर गिवन आउट टू चेंज द टेम्परेचर. Change the temperature, that is to increase the temperature or to decrease the temperature. To increase the temperature, the heat is absorbed by the substance, and when heat is given out by the substance, then its temperature decreases, and therefore the amount of heat absorbed or given out by the substance to change the temperature of unit mass of a substance, unit mass, that is 1 kg of substance by 1 degree centigrade. And from this formula for specific heat capacity can be written as, if m is the mass of a substance in kilogram, small m is the mass of a substance, c is the specific heat capacity of a substance, डेल्टा ई किंवा डेल्टा क्यू नोटेशन तुमच्या पुस्तकात घेतलेलं आहे. डेल्टा क्यू इज द चेंज इन थर्मल एनर्जी, दॅट इज द एनर्जी ॲब्सॉर्ब्ड ऑर एनर्जी गिवन आउट बाय द सबस्टन्स, डेल्टा ई ऑर डेल्टा क्यू. अँड डेल्टा थीटा किंवा डेल्टा टी असंही नोटेशन घेता येईल. डेल्टा थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर in degree centigrade or in degree Kelvin. Then specific heat of a substance, C. From definition we can write formula heat absorbed dq divided by, आता पर युनिट म्हणजे डिवायडेड बाय, पर युनिट मास म्हणून डिवायडेड बाय m आणि पर डिग्री राईज इन टेम्परेचर किंवा टू चेंज द टेम्परेचर इन 1 degree centigrade, that is per degree change in temperature. आता पर डिग्री म्हटलं की डिवायडेड बाय येणार आणि म्हणून C इज इक्वल टू डेल्टा ई डिवायडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी किंवा डेल्टा थीटा या ठिकाणी. फ्रॉम दिस डेल्टा ई इज इक्वल टू
m into c into delta theta. In word, this relation is change in heat, that is heat absorbed or heat given out by the substance, is equal to mass of a substance into specific heat of a substance into the change in temperature of a substance. Then from this definition of from this formula of specific heat, C is equal to delta E divided by m into delta theta, we can write unit of specific heat. Unit of C is equal to unit of energy, that is joule, divided by unit of mass, kg, into unit of temperature, degree centigrade. That is SI unit of specific heat is joule per kg into degree centigrade or degree Kelvin. युनिट मी आत्ता सांगितलं तेच. युनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी C इज इक्वल टू E डिवायडेड बाय m इंटू डेल्टा टी, म्हणजे जूल पर kg डिग्री सेंटीग्रेड. SI unit of specific heat capacity is joule per kg degree centigrade or degree Kelvin. आता या स्पेसिफिक हीट प्रत्येक पदार्थाच्या वेगवेगळ्या आहेत आणि सॉलिड आणि लिक्विडच्या बाबतीत स्पेसिफिक हीटच्या किमती ह्या ठराविक आहेत किंवा फिक्स आहेत आणि त्या बदलत नाहीत. In case of solids and liquids, the value of specific heat, that is heat required, does not depends upon the pressure of a gas, and therefore the solids and liquids have only one value of specific heat capacity. सॉलिड आणि लिक्विडच्या बाबतीत एकच स्पेसिफिक हीटची डेफिनेशन आहे आणि एकच स्पेसिफिक हीट कपॅसिटीची किंमत असते. कारण टू चेंज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड एवढं टेम्परेचर बदललं तर प्रेशरचा त्या लागणाऱ्या उष्णतेवरती काहीही परिणाम होत नाही. परंतु गॅसेसच्या बाबतीत specific heat capacity of a gas. In case of a gas, for small change in temperature like 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin, even for a small rise in temperature, for a small change in temperature, there is considerable change in both volume and प्रेशर ऑफ ए गॅस. गॅसेसच्या बाबतीत अगदी 1 डिग्री सेंटीग्रेडनी जरी टेम्परेचर वाढवायचं असेल किंवा वाढवलं तरी त्याचा व्हॉल्यूममध्ये बदल होतो आणि प्रेशरमध्ये सुद्धा बदल होतो. त्याचप्रमाणे चेंज इन व्हॉल्यूम विथ टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ ए गॅस. आता टेम्परेचर वाढवलं की व्हॉल्यूम वाढतो. आपल्याला माहिती आहे व्हेन सबस्टन्स इज हीटेड इट एक्सपांड्स. सॉलिड आणि लिक्विडच्या बाबतीत 1 डिग्री सेंटीग्रेड एवढं तापमान वाढवलं तर त्याचा व्हॉल्यूममध्ये जास्त बदल होत नाही. प्रेशरचाही काही परिणाम त्याच्यावरती होत नाही. परंतु गॅसेसच्या बाबतीत 1 डिग्री सेंटीग्रेड एवढं तापमान वाढवलं तरी त्याच्यामध्ये कन्सिडरेबल व्हॉल्यूम बदलतो आणि प्रेशरमध्ये सुद्धा बदल होतो. आणि म्हणून देअर आर 2 स्पेसिफिक हीट्स. देअर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए गॅस. इट इज नेसेसरी टू डिफाइन 2 स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए गॅस. One is the specific heat at constant volume denoted by letter CV. Specific heat denoted by letter C.
1 युनिट माससाठी डिफाईन केलेली कॅपिटल सी या अक्षराने दाखवतात. आणि ॲट अ कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम म्हणून व्ही सफिक्स सी व्ही. अँड दुसरी डेफिनेशन आहे स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर डिनोटेड बाय लेटर सी पी. आता डेफिनेशन तीच आहे, स्पेसिफिक हीटचीच डेफिनेशन आहे, फक्त पुढे येणार ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम आणि दुसऱ्या डेफिनेशनमध्ये येणार ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. आणि जे मेयर्स रिलेशन आहे ते मेयर्स रिलेशन गिव्ज द एक्सप्रेशन बिटवीन द टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए गॅस सी पी अँड सी व्ही. आता गॅसच्या स्पेसिफिक हीटच्या 2 डेफिनेशन आहेत, 2 किमती आहेत. प्रत्येक गॅसला स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम असणार आहे, त्याचप्रमाणे स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर सी पीची किंमत वेगळी आहे, सी व्हीची किंमत वेगळी आहे. त्याचप्रमाणे गॅसेसच्या बाबतीत जसं सॉलिड आणि लिक्विडच्या बाबतीत किलोग्रॅम वस्तुमान मोजण्यासाठी किलोग्रॅम हे एकच एकक जास्त प्रमाणात वापरलं जातं, परंतु गॅसेसच्या बाबतीत अमाऊंट ऑफ ए गॅस हे 2 प्रकारे मोजलं जातं. एक म्हणजे इन किलोग्रॅम, ग्रॅम किंवा किलोग्रॅम, म्हणजे इन युनिट ऑफ मास, त्याला आपण मास ऑफ ए गॅस म्हणू शकतो. आणि इन मोल ऑफ ए गॅस, द फिक्स्ड नंबर ऑफ मोलेक्युल्स ऑफ ए गॅस इज मोल ऑफ ए गॅस, दॅट इज 1 मोल ऑफ ए गॅस etc. Therefore, the gas can be considered, amount of a gas can be considered as a mass of a gas as well as mole of a gas, number of mole of a gas. And therefore, these 2 definitions Cp and Cv are of 2 types. First are principal specific heats of a gas. Principal specific heat of a gas is the specific heat defined for unit mass of a gas, that is defined for 1 kg is the principal specific heat. आणि दुसरा प्रकार आहे मोलार स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी ऑफ ए गॅसेस. नावावरूनच तुम्हाला अर्थ समजत असेल, मोलार म्हणजे किती गॅससाठी असणार आहे, 1 मोल. The specific heat capacity of a gas defined for 1 mole of a gas किंवा per mole of a gas is called as the molar specific heat of a gas. Therefore, we see definitions of these 4 specific heats. First, principal specific heat capacity of a gas. First definition is principal specific heat capacity of a gas at constant volume. Principal specific heat capacity of a gas at constant volume denoted by letter SV किंवा पूर्वीच्या पुस्तकात CV is defined as the quantity of heat absorbed or released for rise or fall of temperature of unit mass of a gas through 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin when its volume is kept constant. आता याचप्रमाणे दुसरी प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गॅसची डेफिनेशन फक्त एका शब्दाचा बदल, कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम ऐवजी कॉन्स्टंट प्रेशर. द प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी ऑफ ए गॅस ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर CP किंवा SP इज डिफाइंड ॲज क्वांटिटी ऑफ हीट ॲब्सॉर्ब्ड ऑर रिलीज्ड फॉर rise or fall of temperature of unit mass of a gas through 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin when its pressure is kept constant.
आता या प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीटच्या डेफिनेशनमध्ये युनिट मास हा शब्द महत्त्वाचा आहे. युनिट मास ऑफ ए गॅस. आता फक्त युनिट मास ऑफ ए गॅस ऐवजी युनिट मास ऐवजी काय येणार 1 मोल. युनिट मास ऐवजी 1 मोल ऑफ ए गॅस घेऊन बाकी सेम डेफिनेशन होईल. मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गॅस ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम अँड ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. फर्स्ट वी स्टडी molar specific heat capacity of a gas. Define 2 molar specific heat capacities of a gases. First, molar specific heat capacity of a gas at constant volume denoted by letter capital CV is defined as the quantity of heat absorbed or released for the rise or fall of temperature of 1 mole of a gas through 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin when its volume is kept constant. नावामध्ये ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम असेल तर डेफिनेशनमध्ये सुद्धा व्हॉल्यूम इज केप्ट कॉन्स्टंट. आणि आता अगदी याचप्रमाणे दुसरी डेफिनेशन आहे molar specific heat capacity of a gas at constant pressure denoted by letter Cp and is defined as the quantity of heat. Specific heat म्हणजेच काय आहे quantity of heat absorbed or released. कशासाठी to change the temperature म्हणजेच for rise or fall of temperature. कशाचं of 1 mole of a gas through 1 degree Kelvin when its pressure is kept constant. म्हणजे गॅसेसच्या बाबतीत प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीटसाठी नोटेशन काय घेतलेलं आहे SP आणि SV. प्रिन्सिपलसाठी S आणि मोलारसाठी CP आणि CV. आता ह्या दोन्हीमध्ये रिलेशन आहे म्हणजे प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट आणि मोलर स्पेसिफिक हीट यांच्यामध्ये आपल्याला रिलेशन काय लिहिता येईल पाहूया. द रिलेशन बिटवीन प्रिन्सिपल अँड मोलार स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी. आता हे रिलेशन लिहिण्या अगोदर आपल्याला प्रिन्सिपल आणि मोलार यांच्यामधला फरक माहीत असला पाहिजे. प्रिन्सिपल म्हणजे एस अक्षराने आपण दाखवलेले SV किंवा SP प्रिन्सिपल. आणि प्रिन्सिपल किती माससाठी आहे 1 युनिट मास म्हणजे 1 kg. 1 kg माससाठी असणारी लागणारी उष्णता 1 डिग्री सेंटीग्रेड एवढं टेम्परेचर बदलण्यासाठी लागणारी उष्णता म्हणजे प्रिन्सिपल 1 kg साठी. आणि मोलर स्पेसिफिक हीट म्हणजे 1 मोल ऑफ ए गॅससाठी 1 मोलसाठी. आता 1 मोलचं मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए गॅस इज द मोलेक्युलर वेट डिनोटेड बाय लेटर म्यू. ही मोलेक्युलर वेट वी डिनोट बाय लेटर म्यू. म्हणजे म्यू kg साठी लागणारी उष्णता म्हणजेच मोलर स्पेसिफिक हीट. आणि 1 kg साठी लागणारी उष्णता म्हणजेच प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट. आता 1 kg साठी लागणारी उष्णता जर आपल्याला माहीत असेल तर त्याच्यावरून म्यू kg साठी लागणारी उष्णता एकावरून अनेकाची किंमत ठरवायची असेल तर आपण गुणाकार करतो. म्हणजेच 1 kg साठी लागणारी उष्णता आहे समजा कॅपिटल SV ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. 1 kg साठी लागणारी उष्णता आहे कॅपिटल SV. त्याच्यावरून म्यू kg साठी लागणारी उष्णता काय येणार म्यू इंटू SV. आणि म्यू इंटू SV म्हणजेच मोलर स्पेसिफिक हीट डिनोटेड बाय लेटर कॅपिटल CV. याप्रमाणे आपल्याला रिलेशन लिहिता येईल. मोलर स्पेसिफिक हीट कपॅसिटी इज इक्वल टू
molecular weight into principal specific heat capacity. That is, capital Cp is equal to mu into Sp and Cv is equal to mu into Sv, where mu is the molecular weight of a gas.